हेलो एवरीवन, स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउरे। तो पिला माने नेक्स्ट क्लास रे हमें +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 9 रो यूनिट 1 रे रस और ध्वनि संपर्क रे केतेटी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आम आलोचना करबा। तो एबे आउ केतेटी प्रश्न आम आलोचना करबा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हेबो। तो देखो प्रश्न रही अछि शृंगार रस कौन? शृंगार रस कौन? तो नवरस मध्य शृंगार रस होची सर्वश्रेष्ठ। तो शृंगार रस होची नवरस मध्य सर्वश्रेष्ठ रस होची शृंगार रस। यह आदि रस बा मुख्य रसर मान्यता दे जाई रति यार स्थायी भाव। बुझला देख यही शृंगार रस को आदि रस मध्य कहुए मुख्य रसर मान्यता दे जाइछि। यही शृंगार रसर स्थायी भाव होची रति। रति होची शृंगार रसर स्थायी भाव। बुझीगला। शृंगार उत्तेजक विविध अवस्था होची यार उद्दीपन विभाग। तो शृंगार उत्तेजक विविध विविध अवस्था मान होची यार उद्दीपन विभाग। चुंबन और आलिंगन होची यार अनुभव विभाग। चुंबन और आलिंगन होची यार अनुभव। लज्जा हर्ष आदि को यार संचारी भाव रूपे ग्रहण करा जायते। बुझीगला। नेक्स्ट शृंगार रस केते प्रकार और कौन कौन? तो शृंगार रस दुई प्रकार। गोटे हूँ विप्रलम्ब शृंगार सॉरी देखो शृंगार रस हूँ दुई प्रकार। गोटे हूँ विप्रलम्ब आ गोटे हूँ संभोग। बुझेगा। तो नायक नायिकार मिलन रे संभोग शृंगार और विरह रे विप्रलम्ब शृंगार उन्मेष संभव होते। बुझला। देख संभोग शृंगार क्या कहुए देख जिते बेले नायक नायिकार मिलन होता है से बेले संभोग शृंगार सृष्टि होता है। और विप्रलम्ब शृंगार जिते बेले नायक नायिकार विच्छेद सृष्टि होता है से बेले विरह रे जो विच्छेद सृष्टि होता है से बेले विप्रलम्ब शृंगार सृष्टि होता है। बुझेगा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे देख हास्यरस किपरि सृष्टि हुए? हास्यरस किपरि सृष्टि हुए? तो कौन सी ना कौन सी असंगति हास्यरस सृष्टि होता है। हास्य होची यही रसर स्थायी भाव। यार प्रयोग फल काव्य नाटक आनंद भाव सृष्टि होता है। यार प्रयोग फल काव्य नाटक आनंद भाव सृष्टि होता है। शिव गण यही रसर अधिदेवता। शिव होचंती यही रसर अधिदेवता। यार वर्ण होची धवल वर्ण। यार वर्ण होची धवल वर्ण। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे देख हास्यरसर आधार बा आलम्बन विभाव कौन? तो कथा तथा अंगभंगी रे विकृत भाव प्रकाश बा असंगति प्रकाश करुवा व्यक्ति होची हास्यरसर आलम्बन विभाव बा आधार। तो कथा तथा अंगभंगी रे विकृत भाव प्रकाश अंगभंगी रे विकृत भाव प्रकाश करी असंगति प्रकाश करुवा व्यक्ति होची हास्यरसर आलम्बन विभाव बा आधार। क्लियर। नेक्स्ट हास्यरस उद्दीपन विभाव अनुभाव रूपे क्या ग्रहण करा जाता है? तो देख हास्य उद्रेक जनित प्रयत्न होची हास्यरस उद्दीपन विभाव। हास्य उद्रेक जनित प्रयत्न होची हास्यरसर उद्दीपन विभाव। चक्षु तथा मुख्य भंगी द्वारा अस्वाभाविकता प्रदर्शन को हास्यरसर अनुभाव हिसाब से ग्रहण करा जाते हैं। चक्षु तथा मुख्य भंगी द्वारा अस्वाभाविक प्रदर्शन को हास्यरसर अनुभाव हिसाब से ग्रहण कर जाते। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे देख हास्यरस को केतोटी पर्यायभुक्त कराए और कौन कौन? तो हास्यरस को 4टी पर्याय विभक्त कराई। सेगुड़िक होची स्मितहास्य हसित विहसित और अवहसित। स्मितहास्य तो देख स्मितहास्य बा हसित कौन? तो मृदु परिणति लक्षित हेले ताहा स्मितहास्य और दंतपक्ति सामान्य विकसित हेले ताहा हसित होते। यही दुई प्रकार हस उत्तम स्वभाव व्यक्ति ठारे केवल प्रकाश पाई थाए। क्लियर। नेक्स्ट विहसित और अवहसित कौन? तो मधुर स्वरयुक्त हास्य को विहसित कहा जाता है। मधुर स्वरयुक्त हास्य को तो हसिबा द्वारा जो मधुर स्वर युक्त हास्य को मधुर स्वर तो मधुर स्वर सहित जो हस हसी था लोके ताकू विहसित कहा जाए। और हास्य काल जदि मस्तक आदि संचलन घटी थाए तेबे ताहा अवहसित होते। जिते हसवा द्वारा आम मस्तक हलबार लगी था से अवहसित जिते आम
ଅତିରୁ ଅତି ହସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଅବହସିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହସ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ, କରୁଣ ରସ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, କରୁଣ ରସ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭୟାବହ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଓ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହା କରୁଣ ରସଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖାବହ ଘଟଣାରୁ କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରୌଦ୍ର ରସ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ମଣିଷ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ରୌଦ୍ର ରସ। ତ ମଣିଷ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ରୌଦ୍ର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଯେପରିକି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ରତି ହେଉଛି ତା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଘୋଷି ଦିଅ, ମନେ ରଖ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମୁହଁରେ ରାଗରେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଚରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଆଦି ରୌଦ୍ର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଗ୍ରତା ରୌଦ୍ର ରସର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଉଗ୍ରତା ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୀର ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ, ମଣିଷ କେତେକ ଘଟଣାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସାହର ମନରେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ବୀର ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ। ମଣିଷ କେତେକ ଘଟଣାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ତା ମନରେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ବୀର ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୀର ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ। ନେକ୍ସଟ, ବୀର ରସର ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ? ତ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ବୀର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ପରାଜୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ବୋଧନ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଦି ବୀର ରସର ଅନୁଭୂତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ଅସୂୟା ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ରସର ଅଧିଦେବତା। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ରସର ଅଧିଦେବତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭୟାନକ ରସର ଉଦ୍ରେକ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତ ମଣିଷ ଯଦି କୌଣସି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ତେବେ ଭୟାନକ ରସର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ମଣିଷ ଯଦି କୌଣସି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ, ମଣିଷ ଯଦି କୌଣସି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନରେ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବିଭତ୍ସ ରସର ଉନ୍ମେଷ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଘୃଣା ତଥା ବିକାର ଆସିଥାଏ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଲମ୍ବନ ବା ଆଧାର କରି ବିଭତ୍ସ ରସର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥାଏ। ଘୃଣା ଭାବ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଧର ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ କୁକୁର ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ମରିଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବ ଓ ଦେଖିବ, ସାଇଡ଼୍ରେ ପଳାଇଯିବ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ। ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ଜାତ ହେବ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପଟକୁ କରିଦେବ, ନାକକୁ ଚୁଟିଦେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଘୃଣା ତଥା ବିକାର ଆସିଥାଏ, ଧିକ୍କାର ଆସିଥାଏ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଲମ୍ବନ ବା ଆଧାର କରି ବିଭତ୍ସ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘୃଣା ଭାବ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ବିସ୍ମୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ି ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଏପରିକି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ
ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଓ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ କ'ଣ? ତ ବିସ୍ମୟରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏହି ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ମିଛ, ମାୟା ତଥା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏହି ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ମିଛ, ମାୟା ଓ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶାନ୍ତି ରସ କିପରି ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଶାନ୍ତ ରସ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଶାନ୍ତ ରସର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ବୈରାଗ ଓ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୀର୍ଥାଟନ ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଓ ନିର୍ବେଦ ହର୍ଷ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏହି ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏହାର ଅନୁଭାବ। ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରିବା ହେଉଛି ହର୍ଷ ତଥା ଗର୍ବ ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତ ଦେଖ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ, ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ତ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରସଧ୍ୱନି। ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି, ଅଲଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଓ ରସଧ୍ୱନି। ତ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧରଣର ରଚନାରେ ରସ ଓ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁର ବ୍ୟଞ୍ଜକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଧରଣର ରଚନାରେ ରସ ଓ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ରସ ଓ ଅଲଙ୍କାର ଛଡ଼ା କେବଳ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁର ବ୍ୟଞ୍ଜକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ଅଲଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ଯେଉଁଠାରେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଅଲଙ୍କାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଅଲଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଅଲଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରସଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ତ ରଚନାରେ ଯେଉଁଠାରେ ରସ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରସଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରୁ ରସଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରସଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ରସାନୁଭୂତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷକୁ ଆଲୋକିତ, ରସାଣିତ ତଥା ସୁଲଲିତ କରି ଆସିଛି। ଏହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରସ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଯେଉଁ ଆଲୌକିକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରସାନୁଭୂତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରସାଭାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅନୁଚିତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲଳିତ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣରସ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରସ କୁହା ନଯାଇ ରସାଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରସ୍ପୀଗତ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାୟିକାର ବହୁପତି ବିଷୟକ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଅନୁଚିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେତୁ ଏସବୁ ସ୍ଥଳରୁ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଭାସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ତ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସର୍ବୋପି ରସାନାତ୍ ରସଃ।
ସର୍ବୋହପି ରସନାଦ ରସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରସ ନେବା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ରସ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭୂତି ବହୁଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ମନର ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ 9ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରତି, ହାସ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଯୁକ୍ପାସା, ଉତ୍ସାହ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା